Hello students. So in this video we are going to see the second part of fluids chapter. So already we saw the mercury barometer, isn't it? Now we are going to see the pressure which is greater than that of sea level. Sea level compare பண்ணும்போது pressure வந்து கொஞ்சம் greater இருக்கும், and human lungs வந்து is well adapted to breathe at a pressure of sea level, that is 101.3 into that is Kelvin Pascal. So in the values வச்சு நம்ம என்ன சொல்கிறோம், human lungs வந்து it is well adapted. And here is the mercury barometer which works and by balancing the mercury in the glass tube against the outside air pressure. So if the air pressure increases ஆச்சு அப்படின்னா pushes the mercury down bulb to the that is tub. So vacuum cannot exert any pressure, so the level of mercury வச்சு in the tube we can precise how much air pressure will be accommodated and what is called atmospheric pressure and what is that அப்படினு சொல்லி ஈஸியாக நம்ம மெஷர் பண்ணிக்கலாம். Okay, so here is one problem. So a mercury barometer in a physics lab shows 732 millimeter vertical column of mercury. Calculate the atmospheric pressure in Pascal அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க. So atmospheric pressureக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா P equal to rho into G into H. So rho GH. So H ஓட value 732 and density rho அப்படிங்கிறது 1.36 10 to the power 4 and G ஓட value 9.8. we can calculate பண்ணோம் அப்படின்னா 9.76 Pascal நமக்கு values கிடைக்குது. So next coming to gauge pressure and absolute pressure. See, our daily activities are happening in the atmospheric pressure only. We are so used but we do not even realize. So when tire pressure and blood pressure, so இந்த பக்கம் இருக்கிறது வந்து tire pressure, இந்த சைடு இருக்குது blood pressure மெஷர் பண்ணக்கூடிய இது. ஸோ ரெடி கம்பேர் பண்ணும்போது they show the pressure over the atmospheric pressure. Hence நம்ம இதிலிருந்து அப்சல்யூட் ப்ரெஷர் என்ன, நம்ம ஹியூமன் பாடி ப்ரெஷர் என்ன, ஒரு டயரோட ப்ரெஷர் என்னங்கிறது ஈஸியாக நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். See, absolute pressure is 0 referenced against a perfect vacuum and gauge pressure is 0 referenced against atmospheric pressure. Absolute 0வை vacuumல இருக்கும்போது 0னு வச்சுக்கணும், gauge pressure வந்து atmospheric pressure மெஷர் பண்ணும்போது 0னு வச்சுக்கணும். So for pressures higher than atmospheric pressure இருந்தா, ஓகே, ஸோ அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷரை விட பிபிஓ இல்லை தட் இஸ் பிளட் ப்ரெஷரோ இல்லை டயர் ப்ரெஷரோ இருந்தால் ஹவு கேன் வி கால்குலேட் தி அப்சல்யூட் ப்ரெஷர் அப்படிங்கிறது இங்கே திஸ் இஸ் த ஃபார்முலா. சி, அப்சல்யூட் ப்ரெஷர் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு atmospheric pressure plus gauge pressure. So this is the one type of formula. So for pressures which is lower than the atmospheric pressure இருந்தால், ரொம்ப கம்மியாக ப்ரெஷர் இருந்ததுன்னா absolute pressure is equal to atmospheric pressure minus gauge pressure. ஸோ அந்த ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் மட்டும் தான் வேரியேஷன் ஆகும். ஹையராக இருந்தது அப்படின்னா ப்ளஸ் பண்ணணும், வெரி லோ ப்ரெஷர் லோவாக இருந்ததுன்னா மைனஸ் பண்ணிக்கணும். ஸோ this is a formula to calculate the absolute pressure. So in this picture we are seeing that liquid column exerts pressure. So this is more the pressure inside the sea will be very more. So உள்ள ஜாஸ்தியாக போக டீப்பாக போகும்போது அதிகமாக இருக்கும். This is more than twice the atmospheric pressure. So parts of the body especially blood vessels and soft tissues cannot withstand such high pressure. So டீப்பாக sea கடியில் போக நம்மளோட blood vessels வந்து cannot tolerate that such pressure. So such scuba divers wears a special suits and equipments, okay, to protect them from. Next topic we are going to see is Pascal's law. What do you Pascal's law? Pascal principle is named after Blaise Pascal. Here he is a French mathematician and a physicist. This law states that external pressure applied on incompressible liquid is transmitted uniformly throughout the liquid. இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்பாஞ்ச் இருக்குது, தண்ணியில் அப்படியே டிப் பண்ணிவிட்டு அதை அப்படியே நம்ம ஸ்குவீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆல் த டேரக்ஷன்ஸில் என்ன ஆயிரும் அப்படின்னு சொன்னால் தண்ணி வெளியே வரும். திஸ் இஸ் நத்திங் பட் Pascal's law. ஓகே, ஸோ ஹியர் இஸ் அ பிக்சர். ஸோ ஒரு பலூன் இருக்குது, பலூனோ இல்லை நம்ம ஏதாவது ஒரு அப்பரட்டஸ் இந்த மாதிரி உள்ள ஒரு அப்பரட்டஸ் எடுத்துக்கிறோம். அதில் வந்து நம்ம ஹை ப்ரெஷர் பிஸ்டன் மேலேருந்து ப்ரெஷரோடு நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் எல்லாம் அப்படியே ஸ்குவீஸ் அவுட் ஆகும். ஸோ த வாட்டர் rushes out of the holes in the vessel with the same pressure. The force applied on the piston exerts pressure on water. This pressure is transmitted equally throughout the liquid in all the directions. This principle is applied in the various machines used in our daily life. நீங்களே பார்த்தா தெரியும் இந்த பிக்சர்ஸில் மேலேருந்து பிஸ்டன் நம்ம கொடுக்குற போது என்ன ஆகுது, அந்த ஹோல்ஸ் வழியாக ஆல் த டேரக்ஷன்ஸ்லேயும் அந்த சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ரெஷர் வந்து அந்த வெசல்ஸில் வந்து அப்படி நம்ம ஸ்குவீஸ் அவுட் ஆகுது. ஸோ இந்த பிரின்சிபிள் பார்த்திங்கன்னா நிறைய மிஷின்ஸில் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ திஸ் இஸ் அ டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் தட் இஸ் ஆஃப் த Pascal's law எக்ஸ்பிளைன் பண்ணக்கூடிய ஒரே இது இதுதான். ஸோ Pascal's law means what? External pressure is applied on an incompressible liquid is transmitted uniformly throughout the liquid. ஸோ இதுதான் என்ன அப்படின்னு சொல்கிறோன்னா that is
pressure. So hydraulic, the Pascal's law became the basis for one of the important machines developed that is called as hydraulic press. வந்து ரொம்ப most யூஸ் பண்றாங்க. It consists of two cylinders of different cross sectional area. They are fitted with the piston of cross sectional areas A and small cross sectional A and capital A. The object to be lifted is placed over the piston of large cross sectional area. So this is a picture for the hydraulic press. The force F1 is applied. அதாவது ரெண்டு வெசல் மாதிரி இருக்குது. அது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா F1 அப்படின்னு நம்ம ஃபோர்ஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் எங்கே வாட்டர் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா F2 சைடில். சப்போஸ் அந்த செகண்ட் கண்டெய்னரில். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த கண்டெய்னரில் நம்ம ப்ரெஷர் கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடியதுக்கு வந்து தட் இஸ் வாட்டர் லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ இதெல்லாமே நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஹைட்ராலிக் ப்ரெஸ்ஸுக்கு இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம். த ப்ரெஷர் P produced by small piston is transmitted equally to the large piston. Okay, so pressure on piston of small area is given by, அப்போ capital P is equal to F1 by A1. Applying Pascal's law, the pressure on large piston of area A will be the same as that on small piston, therefore P equal to F2 by A2 அப்படிங்கிறோம். So by comparing these two equations என்ன கிடைக்கும்? Therefore F2 equal to F1 into A2 by A1. அதாவது ஒரு டப்பில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸை இன்னொரு டப்பு மூலியமாக நம்ம ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ அப்போ டென்சிட்டினா என்ன அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் டாபிக் வருது. ஸோ டென்சிட்டி வி நோ இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ மாஸ் பை வால்யூம் அப்படிங்கிறோம். ஸோ ஒவ்வொரு லிக்விட்ஸ்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டிஃப்ரெண்ட் டென்சிட்டி இருக்குது. வாட்டர் இஸ் அ சம் வாட்டர் டென்சிட்டி, கெரசினுக்கு ஒரு டென்சிட்டி வெயிட் இருக்கும். ஸோ டென்சிட்டி ஈக்குவல் டு என்ன சொல்கிறோம், மாஸ் டிவைடட் பை வால்யூம். இட் இஸ் அ மெஷர் ஆஃப் மாஸ் பெர் யூனிட் வால்யூம் ஆஃப் அ மெட்டீரியல் ஆர் அ சப்ஸ்டன்ஸ். ஸோ டென்சிட்டி ஈக்குவல் டு மாஸ் பை வால்யூம். ஸோ பை வென் வி கம்பேரிங் தி கெரசின், honey and liquid or water, we can take water, honey and oil. We are comparing these densities, which one is more density means that is oil, then the honey, then only water. So the comparing the densities of two substances and finding their masses, but generally density of a substance is compared with the density of water at 4 degrees Celsius, because density of water is at the temperature is 1 gram. So we have to compare with the other substances, then only we can easily find out the density. So density யோட யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னா கிலோகிராம் per meter cube. Then what do you mean by relative density? It is the ratio between the density of a substance and density of water. ஒரு வாட்டரோட கம்பேர் பண்ணி ஒரு சப்ஸ்டன்ஸோட டென்சிட்டியை மெஷர் பண்ணோம் அப்படின்னா that is called as relative density. So relative density equal to density of substance by density of water. We know density is equal to mass by volume தானே. ஸோ எந்த சப்ஸ்டன்ஸ்க்குனாலும் சரி நம்ம ஈஸியாக அதோட டென்சிட்டியை வந்து வாட்டரோட கம்பேர் பண்ணி we can easily find out the results. Next coming to floating and sinking. Floating அப்படின்னா மேலே மிதக்கிறது, sinking அப்படின்னா கீழே அப்படியே மூழ்கிறது. So whenever object will sink or float in a liquid is determined by the density of the object compared. அதாவது எப்போ வந்து மிதக்குது எப்போ வந்து மூழ்குது அப்படிங்கிறது எதை வச்சு சொல்கிறோம், டென்சிட்டி ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸை வச்சு சொல்கிறோம். ஃப்ளோட்டிங் சப்ஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பலூன், ரொம்ப லைட் வெயிட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே. அதே இது சிங்கிங் ஆகக்கூடிய சப்ஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கிளாஸ் ஃபுல் ஆஃப் டம்ளர் அண்ட் அயன் பால், அயன் ராட், அந்த மாதிரி உள்ள சப்ஸ்டன்சஸ் எல்லாமே கீழே வந்து அப்படி நமக்கு சிங்க் ஆகுது. ஸோ எனி சப்ஸ்டன்ஸ் ஹேவிங் மோர் டென்சிட்டி தென் வாட்டர் வில் சிங்க் இன் டு இட். Now we are going to see hydrometer. So very important detail. Is based on the principle of flotation. The weight of the liquid displaced by the immersed portion of the hydrometer is equal to the weight of the hydrometer. ஸோ அந்த மேலே இருக்கிற ஹைட்ரோமீட்டருக்கு பாருங்கள் உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கிறோம்ல, அந்த ஹைட்ரோமீட்டர் எந்த அளவுக்கு உள்ளே போகுதோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு தண்ணி வந்து வெளியே வருது. ஸோ அதை வச்சு அதோட டென்சிட்டியை வந்து we can easily measure. So hydrometer consists of cylindrical stem having a spherical bulb as its lower end and a narrow tube at its upper end. Lower spherical bulbல வந்து ஃபுல்லாக என்ன இருக்கும் அப்படின்னா லெட் ஷார்ட்ஸ் ஆர் மெர்க்குரியை ஃபில் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. இதை வந்து ஒரு லிக்விடில் கொண்டு போய் நம்ம உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா வெதர் இட் இஸ் ஸ்டாண்டிங் ஸ்ட்ரெயிட் ஆர் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கா இல்லை ஸ்லாண்டிங் பொசிஷனில் இருக்கா அப்படிங்கிறது தெரியும். த லிக்விட் டு பி டெஸ்டட் இஸ் போர்ட். எந்த லிக்விடோட வெயிட் கண்டுபிடிக்க போகிறோமோ அதை வந்து உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிக்கணும். ஹைட்ரோமீட்டர் இஸ் ஜென்ட்லி லோயர்டு in the liquid. So இதை வச்சு நம்ம ஈஸியாக மெஷர் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் கம்மிங் டு லாக்டோமீட்டர். இட் இஸ் அ டிவைஸ். ஸோ வாட்டரில் மில்கில் வந்து எந்த அளவுக்கு வாட்டரோட கண்டென்ட் இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கக்கூடிய மிஷின் எது அப்படின்னா தட் இஸ் த பியூரிட்டி ஆஃப் மில்க் கேன் பி டிட்டர்மைன்ட் பை த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கால்ட் அஸ் லாக்டோமீட்டர். த லாக்டோமீட்டர் ஒர்க்ஸ் ஆன் த பிரின்சிபல் ஆஃப் கிராவிட்டி ஆஃப் மில்க். ஸோ கிராவிட்டி ஆஃப் மில்க் வந்து டென்சிட்டி அதிகமாக இருந்ததுன்னா அப்படியே நமக்கு என்ன ஆயிரும், ஸ்லாண்டிங் பொசிஷனில் வந்துடும். இல்லை தண்ணி எதுவுமே ஆட் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லி ஒன்லி பியோர் மில்க் தான் அப்படின்னு சொன்னால் இட் வில் பி ஸ்ட்ரெயிட் அந்த மாதிரி இருக்கும். ஓகே, லாக்டோமீட்டர் consists of long graduated
insulated test tube with a cylindrical bulb with the graduation ranging from 15 at the top and to 45 at the வரைக்கும் நமக்கு இருக்கும். ஸோ இதை வச்சு நம்ம ஈஸியாக என்ன பண்ணிக்கலாம், வாட்டரோட பியூரிட்டியை வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ more the cream, lower the lactometer floats in the milk. So the very average reading of normal milk is வந்து எவ்வளவு 32. Lactometers are used at milk processing units and dairies-லையும் நமக்கு வந்து இந்த lactometer வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. அந்த பல்போட whether it is straight or horizontal அந்த பொசிஷனை வச்சு மெஷர் பண்ணுறாங்க. நவ் கம்மிங் டு தி பயோன்சி மீன்ஸ் என்ன, த அப்வர்ட் ஃபோர்ஸ். இப்போ நம்ம ஒரு ட்ரஃபில் தண்ணி வச்சுருக்கிறோம், ஒரு பாலை கொண்டு உள்ளே டிப் பண்ணுறோம், அது நம்ம திருப்பி நம்ம கையை எடுத்துட்டோம்னா மேலேக்கு வருது, அந்த இதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்கிறோம், பயோன்சி. த அப்வர்ட் ஃபோர்ஸ் விச் இஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பை அ பாடி அண்டர் பார்ட்லி ஆர் ஃபுல்லி இமர்ஸ்ட் இன் அ ஃப்ளூயிட் இஸ் கால்ட் அஸ் அப்த்ரஸ்ட் ஆர் பயோண்ட் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறோம். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் பயோண்ட் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறத இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்குது. பயோண்ட் ஃபோர்ஸ் லெஸ் ஆப்ஜெக்டாக இருந்தால் வில் சிங்க், பயோண்ட் ஃபோர்ஸ் மோர் ஆப்ஜெக்டாக இருந்துச்சுன்னா வில் ஃப்ளோட். ஸோ திஸ் இஸ் பாசிட்டிவ்லி பயோண்ட், அது வந்து நெகட்டிவ்லி பயோண்ட் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு 2 types ஆஃப் பயோண்ட் ஃபோர்ஸஸ் இருக்குது நமக்கு இந்த இடத்துல. ஸோ பாசிட்டிவ் அப்படின்னு என்ன சொல்கிறோம், வில் த பயோண்ட் ஃபோர்ஸ் லெஸ்ஸாக இருக்குது, ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூழ்கிடுது அப்படியே. இல்லை பயோண்ட் ஃபோர்ஸ் வந்து மோராக இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால், மேலே நிறைய வந்துச்சுன்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து கண்டிப்பாக ஃப்ளோட் ஆகும் அப்படிங்கிறாங்க. சிங்க் ஆனால் ஃபோர்ஸ் வந்து கம்மி, ஃப்ளோட் ஆனால் ஃபோர்ஸ் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்குது. ஓகே, நவ் கம்ஸ் டு சால்ட் வாட்டர் அண்ட் ஃப்ரெஷ் வாட்டரில் எப்படி நமக்கு. ஸோ ஹவு தி சால்ட் வாட்டர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது, இஃப் த ஆப்ஜெக்ட் வெய்ஸ் லெஸ் தேன் தி அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் இட் ஹாஸ் டிஸ்பிளேஸ்ட் டென்சிட்டி. ஸோ இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரு பால் ஷேப்போ இல்லை ஒரு எக்கையோ இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ அப்படி ஃப்ளோட் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னாலும் நமக்கு, இல்லை உள்ள கீழே பாட்டமில் கீழே சிங்க் ஆனாலும், ஃபஸ்ட்டு பிக்சர் வந்து ஃப்ளோட்டிங், செகண்ட் பிக்சர் வந்து சிங்க் ஆகுறது, மூழ்கிறத வச்சு அதோட டென்சிட்டியை வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். சால்ட் வாட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஃப்ளோட் ஆகுது, அதே ஃப்ரெஷ் வாட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா உள்ள டிப் ஆகுது, டியூ டு தி சால்ட் கண்டென்ட், அந்த டென்சிட்டியை வச்சு சொல்கிறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கார்டீசியன் டைவர் இஸ் அன் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் விச் டெமான்ஸ்ட்ரேட் த பிரின்சிபல் ஆஃப் பயோன்சி. அப்போ கார்டீசியன் டைவருங்கிறது ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டு தட் டெமான்ஸ்ட்ரேட் த பிரின்சிபல் ஆஃப் பயோன்சி. இட் இஸ் அ பென் கேப் வித் கிளே. அது எப்படி மேடப் ஆஃப் ஆயிருக்கும், பென் கேப் வித் கிளேயால். த கார்டீசியன் டைவர் கண்டெய்ன்ஸ் ஜஸ்ட் எனஃப் liquid that it barely floats in a bath of the liquid. The remaining volume is filled with air la irukku. Pressing the bath, the additional water enters the diver, thus increasing the average density of the diver and thus it sinks. Okay, now comes to Archimedes principle. ஆர்கமிடிஸ் பிரின்சிபல் என்ன அப்படின்னு சொன்னால், அவர் அந்த காலத்தில் ஆர்கமிடிஸ் அப்படிங்கிறவர் ஒரு தொட்டியில் வந்து குளிக்க போயிருக்கிறாரு. ஸோ அவரோட ஹோல் பாடி வந்து ஃப்ளோட் ஆகுது அந்த இடத்துல. அப்படி அவர் நீச்சல் அடிக்க ஸ்விம்மிங் மாதிரி இருக்குது. அப்போ உள்ள அவரோட பாடியோட வெயிட் எவ்வளோ தூரத்துக்கு கீழே போச்சோ அதே சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் வந்து வெளியே வந்தது அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ when a body is partially or wholly immersed in a fluid, it experiences an upward thrust. Okay, it experiences an upward thrust beyond force which is equal to the weight of the fluid it displaces. ஸோ எந்த அளவுக்கு ஃப்ளூயிடு வந்து நமக்கு டிஸ்பிளேஸ் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ அப்த்ரஸ்ட் ஈக்குவல் டு என்ன ஆயிரும், வெயிட் ஆஃப் த ஃப்ளூயிட் டிஸ்பிளேஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு அப்பேரண்ட் லாஸ் ஆஃப் வெயிட் ஆஃப் த பாடி. எந்த அளவுக்கு பாடி வெயிட் உள்ளே போச்சோ அதே அளவுக்கு வாட்டர் என்ன ஆகுது, நமக்கு ஃப்ளூயிடு வந்து டிஸ்பிளேஸ் ஆகுது. தேர்ஃபோர் அப்பேரண்ட் வெயிட் ஈக்குவல் டு ட்ரூ வெயிட் ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் இன் ஏர், தட் இஸ் அப்த்ரஸ்ட். That is the true weight of the object in air minus upthrust. ஸோ இதான் அப்பேரண்ட் வெயிட். ஒரு கரெக்டான ஒரு வெயிட் ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறாங்க, ட்ரூ வெயிட் ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் மைனஸ் அப்த்ரஸ்ட், தட் இஸ் வெயிட் ஆஃப் வாட்டர் எந்த அளவுக்கு நமக்கு டிஸ்பிளேஸ் ஆயிருக்கு, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அப்த்ரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்போ ஆர்கமிடிஸ் அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்ட்டு இது ஃபஸ்ட்டு இதை பிரின்சிபலை கொண்டு வந்திருக்கிறாரு. என்ன அப்படின்னா, எப்போ பாடி வந்து இம்மர்ஸ்லி, தட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி இம்மர்ஸ்ட் ஆனாலும் அது என்ன ஆகுது, இட் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் அப்வர்ட் த்ரஸ்ட். நவ் கம்ஸ் டு லாஸ் ஆஃப் ஃப்ளோட்டேஷன். So very important detail, I think. The weight of the floating body in a fluid is equal to the weight of the fluid displaced by the body. ஸோ எவ்வளோ தூரத்துக்கு பாடியோட வெயிட் இருந்துச்சோ அதே அளவுக்கு பாடி அந்த வெயிட் ஆஃப் த ஃப்ளூயிட் என்ன ஆகுது, அந்த இடத்த விட்டு ரிமூவ் ஆகுது, தட் இஸ் ஃப்ளூயிட் டிஸ்பிளேஸ்ட். செகண்ட் பாயிண்ட் லாஸ் என்னன்னா, சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ஆஃப் த ஃப்ளோட்டிங் பாடி அண்ட் த சென்டர் ஆஃப் பயோன்சி ஆர் இன் த சேம் வெர்டிக்கல் லைன், ஒரே மாதிரி இருக்கும். இட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். ஓகே, தேங்க்யூ.